Students, I heartily welcome to the class again. In previous class, we studied about the parts of speech, and also the first lesson of our SL is A Day in the Ashram, written by C.F. Andrews, and also beautiful poem Beauty, written by A. Shur. I hope you understood all those topics and all those poem, all that poem and prose. So now we are going to deal with the second prose of our SL is Sir C.V. Raman. Sir C.V. Raman, we already know about Sir C.V. Raman. He is the great scientist of our India and who got Nobel Prize for his work scattering of light. We celebrated the 28th of February every year Science Day because of his Raman effect day. So now we are going to deal with the greatest scientist of Sir C.V. Raman. Before we are going to study about him, we want to learn a good quotation of science. What is science? Everything is theoretically impossible until it is done. ಎಲ್ಲವೂ ಏನು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗೇ ಇರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಂಡರ್. ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ಭುತಗಳೇ ನಡೀತಿರ್ತಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಈ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾವ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವರ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್, he is Sir C.V. Raman, who got Nobel Prize for his Raman effect and also the greatest scientist of our India. Now we are going to deal with the lesson. Sir C.V. Raman was a great scientist. He was awarded the Nobel Prize for his work on scattering of light and his discovery of the effect of rays. It's called Raman effect. The government gifted him 25 acres of land to carry out further research work. Raman Institute was the dream child of Sir C.V. Raman. What was the dream child of Sir C.V. Raman? It is the Raman Institute. He was the great scientist. ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಿ ವಾಸ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಹೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್. ಇವರು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡಿಸ್ಕವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತೈತಿ. ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ 25 acres ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಫರ್ದರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ 25 acres ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತಿ. So Raman Institute was the dream child of Sir C.V. Raman. What was the dream child of Sir C.V. Raman? It is none other than Raman Institute. So now we are going to deal with autobiography of Sir C.V. Raman. Sir C.V. Raman was born on November 7, 1888 in Trichy. He was the son of Chandrasekhar Iyer and Parvati Ammal. Chandrasekhar Iyer was a professor of physics at Hindu College, Vishakhapatnam. Raman studied there at the Hindu College High School. He was very much interested in science from his boyhood days. Even as a boy, he had made the model of a dynamo. During his school days, he borrowed science books from college students and read them. Thus, from his early days, he showed great interest in science. Unfortunately, he used to fall sick every now and then, and he was not able to attend school regularly. Dear students, we must know about Sir C.V. Raman's autobiography, how his childhood and how he spent his school time or his school life. Now we are going to deal with Sir C.V. Raman. Sir C.V. Raman was born on 7/1888. He was born on 7 November 1888 in Trichy. When and where did he born? He born on November 7, 1888. Where was he born? He was born in Trichy. He was the son of Chandrasekhar Iyer and Parvati Ammal. Her father name is Chandrasekhar Iyer and his father name is Chandrasekhar Iyer and his mother name is
Parvati Ammal. Chandrasekhar Iyer was a professor of physics at Hindu College. Chandrasekhar Iyer was a professor of physics at Hindu College. His father was a professor. Where his father was professor at Hindu College, Vishakhapatnam. Raman studied there at the Hindu College. He was also studied at the Hindu College High School. He was very much interested in science from his boyhood days. In childhood days, he was very much interested in science subject. Even as a boy, he had made the model of a dynamo. When he was a boy, he had much interested in science, and also he had made the model of a dynamo. During his school days, he borrowed science books from college students and read them. When he was in high school or a school, he borrowed. It means he take book from college students and read them. Thus, from his early days, he showed great interest in science. It shows us he had a great interest in science when he was a boy. Unfortunately, he used to fall sick every now and then, and he was not able to attend school regularly. He used to fall sick every now and then, and he was not able to attend school regularly. Here, ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಇದು ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಪಡ್ಕೋತಾರ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಗಿಫ್ಟಾಗಿ 25 acres ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫರ್ ಅದರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇತರೆ ಉಳಿದ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 25 acres ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ರಾಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಇವರ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ರಾಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ November 7, 1888 ಇನ್ ತ್ರಿಚಿ. ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವರು November 7, 1888 ತ್ರಿಚಿ ಒಳಗೆ ಇವರ ಜನನವಾಗ್ತೈತಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅಮ್ಮಾಲ್. ಇವರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಇವರ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ಅಮ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಯ್ಯರ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್. ಇವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಏನಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಿ? ಆಟ್ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ರಾಮನ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದೇರ್ ಅಟ್ ದ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ರಾಮನ್ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ರು. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಬಾಯ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್. ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ? ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಈವನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬಾಯ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈನಾಮೋ. ಯಾವಾಗ ಇವರು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದರು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದರು, ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗನ ಹಿ ಮೇಡ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈನಾಮೋದ ಮಾಡೆಲನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಬಾಯ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಹಿ ಬಾರೋಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ದೆಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವರಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಹಿ ಬಾರೋಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ದೆಮ್. ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗಿದ್ರೋ ಆವಾಗನ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಂದ ಬುಕ್ಕನ್ನು ತಗೋತಿದ್ರು. ಬಾರೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರವಲಾಗಿ ಬಾರೋಡ್, ಅವರು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಎರವಲಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಸ್ಕೊಂಡು, ಫ್ರಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ದೆಮ್, ಅವುಗಳನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ರು. ದಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೀಸ್ ಅರ್ಲಿ ಡೇಸ್ ಹೀ ಶೋಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಏನಂತ, ಅವನ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ತೋರ್ತಿದ್ದ. ಹೆಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರ್ತಿದ್ದ ಅವ? ಹಿ ಬಾರೋಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ದೆಮ್. ಇದು ನಮಗೇನು ತೋರಿಸ್ತೈತಿ? ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಡೇಸ್, ಅವನ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹಿ ಶೋಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಫಾಲ್ ಸಿಕ್ ಎವ್ರಿ ನವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಂಗೆ ಆರಾಮ್ ತಪ್ತಿತ್ತು, ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಅವಂಗೆ ಡೈಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ
ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಸಿಕ್ ಎವ್ರಿ ನವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆರಾಮ್ ತಪ್ತಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಬಾಯ್ ಆಫ್ 12. ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವನ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, in spite of his poor health, he got first class his matriculation examination when he was only a boy of 12. When he was 12 years boy, he got first class in his matriculation examination in spite of his poor health. ಅವನ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಆತ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತಗೋತಾನೆ. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಹಿ ಪಾಸ್ಡ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಪಾಸ್ ಹಿಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್? ಹಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್. He joined Presidency College. After he completed or after he passed his intermediate examination, he joined Presidency College Madras for his BA. BA ಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನನ್ನು ತಗೋತಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಒಳಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನನ್ನು ತಗೋತಾರು. ಹಿಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ BA. ಇವರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಇವರಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಹಿಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ BA ಒಳಗೆ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ. ಸಿನ್ಸ್ ರಾಮನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸೈನ್ಸ್. ಆದರೆ ಅವನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸೈನ್ಸ್. ನನಗೇನು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ತಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾರು? ರಾಮಣ್ಣನ ತಲೆಯಾಗ. ಸೊ ಹಿ ಟುಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಅವ ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಹಿ ಟುಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಹಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ BA ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಅಷ್ಟು ಪುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಐತಿ. ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ BA ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಪುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಹಿತ ಅವ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಹಿ ಗಾಟ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ BA. ಹಿ ಟುಕ್ ಹಿಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. And a number of prizes. He passed his MA in January 1907. BA ಪಾಸ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗೆ ಅವನಿಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಬರಾಕತ್ತು, ಬಹುಮಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಕತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವ MAನೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ 1907 ಒಳಗೆ. MAನೂ ಸಹಿತ ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಪಾಸ್ ಹಿಸ್ MA ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ MA ಇನ್ January 1907. Next, after his MA, Raman wanted to go to the United Kingdom for higher studies in science. In 1907, he completed his MA or he passed his MA. After his MA, Raman wanted to go to the United Kingdom for higher studies. He wanted to go to the United Kingdom for his higher studies in science. ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ. ಬಟ್ ಹೀಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬ್ರೋಕ್ ಡೌನ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ. ಬಟ್ ಹೀಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬ್ರೋಕ್ ಡೌನ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ. ಇವನ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಚಲೋ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಆರಾಮ್ ತಪ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್? ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. His relatives asked him to give up his study of science and take a competitive examination in Calcutta. Then relatives comes again. They suggest to give up his study of science and take a competitive examination in Calcutta. ಮತ್ತೆ ಇವನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ, ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದನ ಆರಾಮ್ ತಪ್ಪಾಕತ್ತೈತಿ, ನೀ ಏನು ಮಾಡು, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ತಗೋ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗು ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆನ ಅವ್ಗೆ ಸಜೆಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ. ಆದರೆ ರಾಮನ್ ರಾಮನ್ ಅದನ್ನೂ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೆಲ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್.
ಭಾಳ ವರೆಗೆ ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆದಂಥ ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅವರು ಅದರ ಜೊತೆ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೋತಾರೋ. ಹಿ ಗಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಓದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ತಗೋತಾರೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ 1907. ವೆನ್ ವಾಸ್ ಹಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್? ಇನ್ 1907, ವೇರ್ at Calcutta. His relatives perhaps felt happy to see that Raman had settled down well in life. His relatives were very happy because he had settled down well in life because he appointed as a deputy accountant general. ಆತಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಬರೋದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿನೂ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿದ ಯಾರು? ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಅವಾಗ ಇವರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯ್ತು. ಅವರೇನ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಟಲ್ ಹೀಸ್ ಲೈಫ್ ವೆಲ್. ಆಯಿತು, ಚಲೋ ಆಯ್ತು, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಫೆಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಟ್ ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಟ್ ಈ ಮನುಷ್ಯ ರಾಮನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವೈ? ಹೌ ಕುಡ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರಾಮನ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್? ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ನಾ ಹೆಂಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ? ನನಗೇನು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸದನ್ನು ಏನಾರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸೆ ಇವರಿಗಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ರಾಮಣ್ಣವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫಿಶ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಹೀಸ್ ನ್ಯೂ ಪೋಸ್ಟ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರೊಳಗಿನ ಮೀನು ತೆಗೆದ ಹೊರಗೆ ಒಗ್ದಾಗ ಆ ಮೀನು ಹೆಂಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು. ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಹಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಇನ್ನೂ ತನಕನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು? ಹೋಪ್ ಇತ್ತು. ಏನು ಹೋಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ವೇಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರು. ಯಾರು? ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ರವರು. ಈವನ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್, ರಾಮನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಈವನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ರಾಮನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಈ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಇವರು? ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒನ್ ಡೇ ವೈಲ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹೀಸ್ ಆಫೀಸ್ he saw a banner outside a building on which was printed the Indian Association of Scientists. Banner means a long piece of cloth with a message on it that is carried between two poles or hung in public places. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಮಫಲಕ, ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಬ್ಯಾನರನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ. At the sight of the banner, Raman got off the moving train and went to meet the scientists who had gathered in the building. Sometime later, when he was in Rangoon, he learned that an institution had brought a piece of modern scientific apparatus. He hurriedly put on his clothes and went to have a look at it. Such was the interest he had in science. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಟ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾನರ್, ಅವರು ಆ ಬ್ಯಾನರನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ರಾಮನ್ ಗಾಟ್ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥ ಟ್ರೈನನ್ನು ಜಿಗಿದು ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂಥ ರೈಲನ್ನು ಹಾರಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಲೇಟರ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ರಂಗೂನ್, ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯ ಆದಮೇಲೆ ರಂಗೂನಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾರೆ. ಹಿ ಲರ್ನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೌಟ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪಾರ್ಚಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಉಪಕರಣಗಳ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಿ ಹರಿಡ್ಲಿ ಪುಟ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಆ್ಯಟ್ ಇಟ್. ಪಟ್ನ ಬಂದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಆ್ಯಟ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಚ್ ವಾಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇದು ಸಹಿತ ಅವರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತೈತಿ. ಸೊ
he had more interest in science. So dear students, I hope you understood these paragraphs, and this is all about autobiography and half profession life of Sir C.V. Raman. We will continue the next part of our lesson on tomorrow class. I hope you all understood very well. So thank you so much.